محمد نبینا بالمروءاتینا من نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش ہیں تو پھر یہ کوئی صاحب کی بات نہیں. توجہ آپ کی. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی ہوشیار تھی. میرے بعد کہتے ہیں مفتی ہے 4 ملت کے لاکھ سلام. وہ 4 ملت کی مفتیاں ہیں. آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی 4 ملت کی حیثیت ہے. امت کی رہنمائی کرتی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں مسلمان اور لوگ ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے. زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا. وہ پوچھتی ہے بڑی شاعرہ تھی عالمہ تھی بلکہ ایک مرتبہ حضور کی گود میں حضور کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے. وہ چاند کو کہتی ہے شیر میں اے آسمان کے چاند او آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دے. یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نہیں پڑھ رہی. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے. میرا چاند دیکھ یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دے جاؤ شیر کہنا شروع کر. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا توجہ کریں. اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سننے تھوڑا سا اشارہ دے دو. حسن یوسف کیا حسن یوسف کیا حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے. یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا. یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر
जाए तो 50 साल तक रोते रोते हजरत याकूब की आंखें सफेद हो जाए। उसने यूसुफ के अल्लाह अकबर, कोई भूखा देखे तो उसकी भूख खत्म हो जाए, कोई प्यासा देखे उसकी प्यास मिट जाए, कोई गमगीन देखे उसका गम खत्म हो जाए। ये क्या है? उसने यूसुफ है। अब उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है, अब ये बात मिस नहीं होनी चाहिए। शंकर वालों, उसमें यूसुफ थे और उसमें मुस्तफा जाने रहमत थे। बात क्या है? हम बात बताते हैं, तवज्जो से सुनना। थोड़ा या इल्म रियाज़ी की जरूरत किसी को पड़ सकती है। आका फरमाते हैं आयशा 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 में अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। उसमें यूसुफ और उसमें मुस्तफा का फर्क देखे। कहते हैं आका आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। मैं बार बार जुमलों की तकरार इसलिए कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे भी होंगे और मेरी तरह के जनभर भी आए होंगे, तो उन लोगों को भी बात समझ में आ जाए। क्या आयशा आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और फिर फरमाते हैं उस नूर को अल्लाह ने जैसा कि चाहा 10 हिस्सों में तकसीम किया। नूर के बारे में हमारा अकीदा ये है कि नूर तकसीम नहीं होता, लेकिन मजाजन से समझाने की बात की जा रही है। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। बैठने के लिए जगह ना है वहाँ पे। 10 हिस्से में से जानवर को भी रखा है यार, क्या एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किया। अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, उसके 10 हिस्से किए, फिर एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किए। समझे? अल्लाह ने अपने नूर से मेरा नूर पैदा किया। उस नूर के मजाजन 10 हिस्से किए। 10 में से फिर एक हिस्सा जो नबी का नूर, उसके 10 हिस्से, 10 हिस्से में से एक हिस्सा, एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से, 10 हिस्से में से फिर एक हिस्सा। अब उस एक हिस्से में आका फरमाते हैं पूरी कायनात का हुस्न पैदा किया। पूरी कायनात का हुस्न मतलब क्या? शफक का जमाल उसी से बनाया, ऊपर की खूबी उसी से बनाया, दरियाओं की रवानी उसी से बनाया, समुद्र की दुनियारी उसी से बनाया, दुर्रे यमन उसी से बनाया, दुर्रे नजफ उसी से बनाया, लाल पत्थरों में उसी से बनाया, चांद की चांदनी उसी से बनाया, सूरज के शुआए उसी से बनाया, जमीन का सब्जा उसी से बनाया, निखरते गुल फूलों की नजाकत उसी से बनाया, फूलों की खुशबू उसी से बनाया, चिड़ियों की चहक उसी से बनाया, फूलों की महक उसी से बनाया, तिलते हुए आबशार उसी से बनाया, बुलबुल की आवाज उसी से बनाया, अल्लाह अकबर की आवाज उसी से बनाया, पपीहा की बीज उसी से बनाया, परिंदों का हुस्न जमाल उसी से बनाया, तितलियों का बागपन उसी से बनाया, फरिश्तों का जमाल उसी से बना है, इंसानों का जमाल लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ये सारे जो खूबसूरत इंसान है किससे बने? उसी एक हिस्से से बने, एक हिस्से से। अब बताओ दुनिया इतनी खूबसूरत है, एक हिस्से के हुस्न का ये आलम है, इतनी खूबसूरत है दुनिया, और अकेले 9 हिस्से से उसने यूसुफ को बनाया, और उसने यूसुफ जिसका 9 हिस्सा है उसका तस्वीर मुहम्मद रसूलुल्लाह जब उसने यूसुफ का ये आलम है तो उसने कामिल मुहम्मद रसूलुल्लाह का जमाल आलम क्या होगा? क्या हुस्न हो ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न हो ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है काबिल दीदार और क्यों दीन के मुश्ताक हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार को क्यों दीन के मुश्ताक, क्यों दीन के मुश्ताक न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
علمائے اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی گرائی بول کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، آپ خود سنیں۔ کتنے خوبصورت ہے اس میں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت، لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جلال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا، تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے، اب نوجوانوں کی توجہ۔ ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف پہ تقابل کرتے ہیں، یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مقصد عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے۔ اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہوگا۔ پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں۔ بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی، اور اللہ اکبر سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائی کیا ہے، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھ کے اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق اور بے بات خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیوں؟ تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہو تم۔ اس لڑکی نے کہا اچھا، اس سے پیار کرتا ہے،
उससे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया, लड़की का जवाब सुनो, बड़ा खूबसूरत जवाब। उसने कहा मुझसे प्यार करती हो? मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने क्या कहा लड़की ने? मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वो मेरे पीछे आ रही है। उस नौजवान ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, लड़की ने जोरदार तमाचा मार के कहा, मुनाफिक, गद्दार, झूठ बोलता है, मुनाफिक, गद्दार, झूठ बोलता है। उसने कहा क्यों? कहा अगर तेरे दिल में मेरा इश्क होता तो फिर मेरे सिवा किसी को पलट कर न देखता। इश्क लाशरीक होता है, इश्क में दूरी नहीं होती, इश्क में मुनाफिकत नहीं होती। अब मेरी कौम के जवानों, ऐ किशनगंज में बैठकर कदम रसूल के जब सहन में बैठकर नबी के दीदार की दुआ करने वालों, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये तमन्ना करते हो, बोलो हुजूर नजर आएंगे। जिन आंखों ने पूरी पूरी रात नरम नरम गद्दों पे देखकर गिरसिना के मनासिर देखे, उनको हुजूर नजर आएंगे। मैं आपकी दुआ में मुतरस नहीं हूँ, मैं आपकी दुआ में मुकम्मल साथ था और मुकम्मल इन्हें साथ था। इसलिए कि मुझे ये एहसास था पूरे मजमे में नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों में अगर सबसे ज्यादा गिरा पड़ा कोई बंदा है तो उसको अमीनुल सादी कहते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े मजमे में कोई तो मकबूल होगा। वो कह रहा है हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, मैं भी तुम देखना चाहता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से मेरी बिगड़ी बन जाए, लेकिन हकायक तो हकायक है। शायरी की दुनिया मेरे और है, हकीकतों की दुनिया और है। आप मुझे बताएं, जिस कौम का जवान रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देख रहा हूँ, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? जो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? मुझे बताओ, जो नबी का इश्क रखता हो, जो रसूलुल्लाह का शहदाई हो, वो किसी औरत पर, किसी लड़की पे पाप की नजर डालेगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली, उसकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। पूछना चाहता हूँ, प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? जो आंखें एक नन्हा सा बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के छोटे छोटे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, चलन आंखों के अंदर औरतों को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। इन आंखों का क्या होगा? इन आंखों का अंजाम क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं और कोई तरीका बताए हुजूर को देखने का। मैं कहता हूँ मैं कोई वजीफा नहीं जानता हुजूर को देखने का। मुझे एक ही वजीफा मेरे बुजुर्गों ने बताया, अपनी आंखों से गुनाह करना बंद कर दो। अपनी आंखों से रसूलुल्लाह ने जिस चीज को देखने के लिए मना किया है उन सारी चीजों को देखने से रोक लो। जिस वक्त शौक में आंखें बंद करोगे, कारगर है। आप इमाम अहमद रज़ा की बात के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है, अक्सर रातों में उन्हें खा के रसूलुल्लाह का दीदार हुआ, लेकिन आंखों की हिफाजत का आलम क्या था? तवज्जो करें, जबलपुर से लौटते वक्त देखो आशिकों की फिक्र क्या है। जबलपुर से लौटते वक्त जब आला हजरत स्टेशन से अपने घर जा रहे थे तो वापसी का खत लिखते हुए कि मैं घर से पहुंच गया। मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम जबलपुरी को लिखते हैं, मौलाना मैं घर जा रहा था, अचानक टांगे पे बैठे बैठे बरेली के बाग पर मेरी नजर पड़ी तो पहली बात पता चला कि बरेली का बाग इतना खूबसूरत है। आप मुझे बताए, जो अपने शहर के बाग से आके तभी तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा उसके लिए बेनकाब होता है। आजकल वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें जितनी गंदगी ज्यादा होती है, जिसमें जितनी उन्नयत ज्यादा होती है। आपको बताऊं, अभी कफील भाई बोला मुश्किल उषा का नारा लगा रहे थे, मजा आ गया, महफिल जिंदा हो गई। लेकिन एक बात कहता हूँ, अली के मुर्तजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने कभी कसदन अपना सतर नहीं दिया।
میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں. میری قوم کے جوانوں حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ, حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ, حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو, حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار جھٹکے نہ پڑ جائے, اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھٹکے نہ پڑ جائے. مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہیں. مسجدیں ویران ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا ایک جمع ہو گئی, مختلف خوش ہوتا ہے, 1 منٹ جمع ہو گئی, لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا ٹھنڈا کلیجہ, کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع ہوں گے. دین سننے کو آ گئے, دین پر عمل کرنے کا سن لینا. دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے پر ابو جہل بھی آ گیا تھا, دین سننے پر ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں, انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم, یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا, یہ مسلم بیٹیوں کو اور طرف بھاگ کر جانا, اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے, میں جانتا ہوں بیٹھو گے ایک ہفتے کا بھی نہیں, استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا, میری قوم کی وفا جانتا ہوں, لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, توجہ کرنا, امیر حمزہ کے قبر سے اجازت نہیں, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چھینا اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چلایا تھا. حضور نے ان لوگوں کو اجازت نہیں, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں, کان, آنکھ اور اچھا سے دیکھ رہا تو پہلے آ کر سامنے بیٹھ جانا تھا اور بازو بند بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی دیکھنا دیکھیے اس پہ لعنت کی. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار, بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع. اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا, پیشاب پڑھ کے کتنے آئے ہو, اٹھاؤں گا نہیں, بالکل مت اٹھانا, انگلیوں پہ گنو. صبر تو ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر, کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برس رہی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل سے, کالے خنزیر کی شکل سے اٹھیں گے. نماز کو کیا سمجھ رکھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں, فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے. آپ کو یہ تو بڑی بڑی ہے کہ کفری نمبر پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی بڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی بڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے. بے نمازیوں آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے اس پر کبھی غور کیا؟ علماء کے فتوے کون آئے ہو, صحابہ نے فتوے دیے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, پابند ہوں اپنے, لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے. بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں شباب علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اس کی ذلت, یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہ پائے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں, میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھنے
सोचा कि वो आला हज़रत के बाप के बाप ऑरेंज कैमरा कौन सा है? इल्म उनका इतना था, हैरान होती है। उसमें दूसरा कैमरा भी है ना, उसमें आता भी है, उसमें जो ये लगाया है ना बल्कि इमाम कैमरा के जरिए से आवाज़ भी साफ आएंगे उसमें। के मामले में क्या कैमरा दूसरा है मेरे मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का कैमरा मोबाइल का नहीं, इसमें उसका मोबाइल में डाउनलोड करके उसके लिए है, तार के लिए फरमाते हैं आजकल लोग कहते हैं मौलाना अल्लाह करीम है यार, अल्लाह नीचे वाला करीम है, अल्लाह करीम है, माफ करेगा माफ करेगा। ये मौलवी लोग कहते हैं अल्लाह माफ करने उसी कैमरे के वाला जरिए से। वालिद लिखते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले उनका जुमला सुने, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खा लेता? जब वो करीम है तेरे गुनाह में तुझे बख्श सकता है तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करके उसकी शान करीमी का मजाक उड़ाता है। नहीं नहीं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दुआओं, अब मैं जल्दी जल्दी बात समेट रहा था लेकिन बीच में बात आ गई। क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, आका का फरमान सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन जब उठेगा अल्लाह की बारगाह में तो काले सूअर और काले खंजीर की शक्ल में उठेगा, चेहरे पे तुलसी निकल आए तो बेचैन होते हो, किसी महफिल में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह की आंख काले सूअर का मुंह लेकर कैसे उठोगे? अपने आप पे रहम करो मुसलमानों। अब मैं इमाम अली मुर्तज़ा का कौल नकल कर रहा था, अली बाप कहते हैं मैंने कस्तन कभी अपना सतर नहीं देखा, जानबूझ के अपना सतर नहीं देखा। किसी ने पूछा मौला क्यों? वो तो जरूरत भी है, मजबूरी भी है, पर मैं इसलिए नहीं देखा कि मुझे डर लगता था जिन आंखों से मैं रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूँ, जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखता हूँ, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देखूं? हालांकि उस पर कोई हुक्म शरा नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अब आप मुझे बताएं ना मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल छोड़ कर तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, कैसे बदले हो? आपके तरक्की नहीं होती। आओ सच्चे दिल से इश्क करो। अब आखिरी बात बस कर रहा हूँ, अब जरा किताबुल तवाबीर से एक आखिरी बात बस करो, थोड़ी सी बड़ी रिवायत है अपने अल्फाज के जहाने में अल्लामा शुक्र खातिर रईसी के अल्फाज का हवाला देकर खुदा के साथ एक वाक़या पेश करना चाहता हूं। किताबुल तवाबीर के लिखा है, इसी पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अपने आप को कह रहे हैं आशिक रसूल, सुन्नी अपने आप को जितना आशिक रसूल होने का ढिढोरा पीटता है उतना कोई कौम नहीं कहती, और अपने हक भी है अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल है भी। मुझे किसी के इश्क रसूल पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, अलबत्ता मैं इतना अपने लिए कहता हूं अगर कोई मुझसे पूछे तू आशिक है तो नाम नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर नहीं कहूंगा तो कुफ्र का खौफ है, और अगर हाँ कहूं तो डर लगता है कहीं झूठ ना हो जाए। ये बात है अपनी, बस इससे ज्यादा नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों आप बताओ, हम अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन आइए जरा एक आशिक की फिक्र सुन ले, बात इसमें मुकम्मल हो। एक एक बंदा तवज्जो करे, और अब कोई नारा नहीं लगेगा, सिर्फ संजीदगी के साथ आपको सुनना है। इस मुंबर वालों की भी तवज्जो, किताबुल तवाबीर के अंदर रावी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जवान आया, उस जवान का नाम था सालिबा इब्न अब्दुर रहमान। सालिबा इब्न अब्दुर रहमान उस जवान का नाम था। उस जवान ने हुजूर का हुस्न देखा, आका का जमाल देखा, आका अलैहिस्सलाम को कद्दे राना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो नरगिसी आंखें देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सुंबली जुल्फें देखी, आका का हुस्न जमाल देखकर, कमाल देखकर अल्लाह अल्लाह हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, परी बैठकर दिगारे सर्वो कद्दे लाला सारे, परी बैठकर दिगारे सर्वो कद्दे लाला सारे, सरापा आफत दिल हो शब जाए के मन कदम। और मेरे इमाम कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़खन फूल, बदन फूल। अल्लाह अकबर कहते अल्लाह तो मिल जाए मेरे दिल का पसीना, मांगे न कभी इधर रफी चाहे दुल्हन फूल, दंदान और लबो जुल्फ रुके शम्से फिदाई, दंदान और लबो जुल्फ रुके शम्से फिदाई है दुर्रे अदम लाले मन मुश्किल पतन फूल। और दिल अपना भी शहदाई है उस नाखून पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखून पाका, इतना भी रहे नौ पे ना एक जरा के पान फूल। और फिर कहते हैं क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا نے گلی جس میں حسین اور حسن پور یہ کیا بات کب کہتے شورا بیٹھے ہوئے بندہ بیٹھے ہوئے کیا بات کب کہی جاتی بتائیں جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی کیا بات ہے یار تاج محل کی کیا بات ہے یار مقدسل کی یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے حاصل ہو جائے الفاظ ختم ہو جائے تو آخری میں کہتے ہیں کیا بات امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی کر کے رکھ دیا جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا اب بات ہوگی ہی نہیں اور اشارہ کہتے ہیں توجہ کرے اشارہ کر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اس چمنستان کے بعد کی کیا بات خدا سمجھاؤ نا سمجھانا بھی تو پڑے گا کہتے زہرا ہے کلی ارے اس باپ کو اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں حسین اور حسن اس باغ میں تین کا تذکرہ یہ ہے کلی زہرا حسن حسین پھول جس میں تین کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے لگے جس کے تین کی کوئی مثال نہیں اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے آپ کہیں گے وہ تین کیا ہے میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھی تھی پڑھوں ایک روایت بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے بلگرام شریف سے اس کتاب کا نام ہے نظم الدوالی اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی اور اس میں تقریر کی حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدات سیدات عابدہ سامدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا اور اپنے ابا جان سے عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جنت کی کیا خبر وہ تو لانکیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں یہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں پکارو جتنی بار وہ ہر بات سنتے ہیں ارے جب بیت الغیب خدا کی ذات میں چھپی تو جنت کے حلال کیا سن سکتے میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا بلا توقف کا اور میں بیٹی کرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائے گا سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا تب تیرے بابا محمد رسول اللہ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا عورتوں میں کون جائے گا اللہ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کلی کی شان دیکھو تب گلشن سمجھ لے کیا بات ہے کیا بات رضا یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے کیا بات رضا کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا وجہ یہ کہ
देखो आज हर मकसद का आदमी नमाज रोजे की बात करता है, लेकिन हुजूर की फजीलत की बात लोग नहीं करते। लेकिन हुजूर की शान को बयान नहीं करते, क्यों? उनको खौफ है सब बयान करेंगे, जब शान मुस्तफा जाने रहमत बयान करेंगे तो लोग सीधा इस्लाम के खाते में चले जाएंगे, लोग इस्लाम कबूल करने में मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इब्न अब्दुल रहमान ने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसकी या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इब्न अब्दुल रहमान ने जब ये कह दिया तो गोया कि हुजूर ने अपनी नौकरी पे उनको रख लिया, अपनी खिदमत पे रख लिया। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर के पास रहने लगे। देखो आशिक लोग कैसे होते, बस एक चीज दिखाना है, बात मुकम्मल होनी है। मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बातें की, इश्क करने की कोशिश नहीं की, हमने इश्क के नारे लगाए, इसको दिल में बसाने की कोशिश नहीं की, हमने कुर्बानियां देने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान मेरे आका का हुस्न देखा, जमाल देखा, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर की चौखट पे पड़े रहने लगे। क्या नसीबे हैं उनके भी जो नबी के चौखट पे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे दावत करके बुला लिया, जिसे दावत न बुला लिया, ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरे जवानों, एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्न अब्दुल रहमान को कोई काम दिया। इब्न अब्दुल रहमान जाओ, बुला कर लाओ। इब्न अब्दुल रहमान गए और जाने किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बान हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बान हया क्या बात करे? अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा? इस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान की नजर एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नजर पड़ी थी कि इब्न अब्दुल रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहाँ से शुरू होती है और कुर्बान मुकम्मल होता है। इब्न अब्दुल रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और ख्याल आया, ओ इब्न अब्दुल रहमान, तेरा हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खुदा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहाँ जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी करता हूँ, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाना। मेरी बात नहीं छोड़ के जाना। मेरी मुनाजरा मोबाइल से वाला आदमी नहीं, मैं कादरी गुलाम गफ्फार की चौखट का कुत्ता हूँ। लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखे, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरत इब्न अब्दुल रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया, याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्न अब्दुल रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता वो गुनाह नहीं था, क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है। ये किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ये तो ऐन ने की, बल्कि इससे बशारत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नते नईम की फजीलत बयान की कि जन्नते नईम ये है, ये है, ये है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये किसको मिलेगी? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के हुस्न पे नजर पड़े और आदमी ये सोच कर नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे बंदों को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल करवाएगा। की है गलत मंजर को देख करके, गलत मंजर को देख करके नजर फेर लेना
जन्नतें नहीं मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। इसलिए कभी अकेले में हो, तन्हाई में हो, कोई ऐसा मंजर नजर आए तो ये सोचकर नजर फेरना जन्नतें नहीं की बशारत है। हज़रत इब्न अब्दुल रहमान ने सोचा, ऐ इब्न अब्दुल रहमान, तूने नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की सजा, अब सुनना, ये गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने कई सोचा, मैं उसको नजर कर रहा हूँ, अगर इस गुनाह की खबर तेरे महबूब को, तेरे आका को जब तो उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल न टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचेगी, उनका दिल न दुखेगा। तो फौरन नजर उठाई आसमान की तरफ, रोने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं है तो तू जो चाहे सजा दे। इश्क वालों की बोली अल्लाह या तो मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा जो चाहे दे दे, लेकिन मौला मेरे पहले से समझा रहा, बैठो क्योंकि मैं यही सबको बेताबी है, हम लोग पागल इंसान है जो इतना आदमी बैठा हुआ है। बड़ी तकलीफ फील कर सकता हूँ, लेकिन महबूब का दिल टूटे ये मुझे गवारा नहीं, महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, फिर आगे क्या हुआ? वो रसूलुल्लाह से मिलने नहीं गए, हुजूर से मुलाकात करने नहीं गए, वापस लौट कर नहीं गए, बल्कि इब्न अब्दुल रहमान मदीने मुनव्वरा से गायब हो गए। अब मेरे आका ने कभी पूछा, कहाँ है इब्न अब्दुल रहमान? सहाबा कहते हैं, आका पता नहीं वो कहाँ है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते, उसके बच्चे बाप भी कुछ नहीं बता पाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, यहाँ तक शादी उसी हालत में एक दिन मेरे आका बाबू के आका को और सलमान फारसी को दोनों से फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान, तुम दोनों जाओ। इब्न अब्दुल रहमान सोना जंगल के अंदर एक गार में बैठकर रो रहा है, और वो सिर्फ रो रहा है। 40 दिन से न खाया है, न पिया है, न सोया है, बस एक ही धुन है उसको, जाओ उसको मेरे पास जाकर उसको मेरे पास ले आओ। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? हज़रत सैयदना फारूक आज़म और सलमान फारसी ये दोनों जंगल गए, और जंगल में जाने के बाद एक चरवाहा मौजूद था। चरवाहे से पूछा, एक चरवाहे हमारे भाई इब्न अब्दुल रहमान को देखा है? वो कहता है, चरवाहा हमारा भाई कौन है? इब्न अब्दुल रहमान कौन है? मुझे कुछ पहचान जान नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है, इतनी बात मैं जानता हूँ कि एक कोई बंदा आ गया इस जंगल में, कई दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन का अरसा बीत गया, कोई एक बंदा इस जंगल में आ गया है, ऐसा लगता है उससे कोई गलती हो गई, और उसका कोई महबूब है, वो अपने महबूब से छुपाना चाहता है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है। उसको एक ही फिक्र है कि ये मेरी गलती मेरे महबूब को पता न चले और मैं उनका दिल टूट जाऊंगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह ने कहा, सलमान चरवाहे से पूछा वो कहाँ है? तो कहा वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो रात को जंगल में निकल के आता है और रोता है, और आवाज बुलंद होती है तो यूं होती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे सजा मिल जाए, लेकिन मेरा गुनाह मेरे महबूब को पता न चले, मेरे महबूब को उसकी खबर न पहुंचे, वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह करने लगे। जब रात हुई तो आवाज सुनी, अल्लाह मुझे मौला मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मौला उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। फारूक आज़म आए और निपटा के कहा, इब्न अब्दुल रहमान क्या हाल बना होता है, चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान ने सुना आका बुला रहे हैं, फूट फूट के रो पड़े और सवाल किया, उमर सच बताना, जब मेरे गुनाह की खबर आका को लग गई, फारूक आज़म ने कहा, ऐ इब्न अब्दुल रहमान मुझे कुछ नहीं पता, क्या मामला है, बस हुजूर ने बुलाया है। इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, उमर मुझ पर रहम करोगे, मेरी बात मानोगे मेरे भाई? फारूक आज़म ने कहा, क्या? कहा, देखो मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, मैं अपनी आका का सामना नहीं कर सकता, अपनी आका के सामने नहीं कर सकता, लेकिन बुलाया है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। एक काम करो, ऐसे वक्त में
جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تب تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے رحمان کو کیا اور سہارا لے کر چلے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ حضور نماز فجر پڑھا گئے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمان کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، حیرت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک نامردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے، مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں بچے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں مڑا کر کٹروں میں ٹکرانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وسطہ چلتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ کی قربان، آقا بس بھی کیجیے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور چکلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیجوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیجوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیجوس ہے، دیجوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی قمیص کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، قمیص ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا۔ سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے۔ درد بری تقریر اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو لوجوں کی زینت بن گئی، لوجوں میں بک رہی ہے۔ اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کر دو۔ سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو
सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज उसको फातिलतुस ज़हरा कहते हैं। और मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ताइफ में पत्थर जिस्म पे लगे, दुश्मन ने जिस्म को छलनी किया और आशिक कहलाने वाले गुनाह करके हुजूर के दिल को अज़ियत के लिए क्या मुंह लेके जाओगे हुजूर का दीदार करने। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर की बारगाह में पहुंच के बेहोश हो गए, हिम्मत नहीं थी सामना करने। डॉक्टर इकबाल का जिक्र हो रहा था, इकबाल से किसी ने कहा इकबाल तुम जर्मनी बरतानिया तक का सफर करते हो, मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाते। इकबाल ने कहा जाता हूँ, जा सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि मैं सोचता हूँ कि जाऊंगा तो हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, मुंह ले जाने की हिम्मत क्यों। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। मुझे हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम ने बताया, पता नहीं कहाँ तक उन्होंने सच बताया, कहाँ तक इंसाफ किया, लेकिन बड़े आलिम से मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक मर्तबा हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि हुजूर सुनहरी जालियां बड़ी खूबसूरत है, तो आपने फरमाया हाँ मैंने भी सुना है कि सुनहरी जालियां बड़ी खूबसूरत है। कहा हजरत आप तो 2 मरतबा मदीने शरीफ गए और 1-1 महीना 1.5 महीना क़याम किया और आप कहते सुनहरी जालियां खूबसूरत है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। फरमाया हाँ इसलिए कि मुझे वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर को क्या मुंह। आप मुझे बताएं अल्लाह अकबर ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने की हिम्मत न करे और हम नारे लगाते कब्र में आका का दीदार होगा, कब्र अल्लाह करे दीदार हो और खैर से हो। लेकिन आपसे पूछता हूँ अगर कब्र में हुजूर का दीदार हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर मुझे तकलीफ पहुंचाता था, नमाजों को तर्क करके मुझे तकलीफ पहुंचाता था, और अल्लाह न करे 1000 बार न करे अल्लाह किसी दुश्मन का भी वो वक्त न लाए, दुश्मन भी वो दिन न देखे, हुजूर चेहरा फेर करके कब्र से वापस चले जाए। मुझे बताओ किससे मदद मांगोगे, किसको दुआई दोगे, किसकी दुआई दोगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे। अल्लाह अकबर जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हुजूर का करम होता है। माँ जब इकलौते को छोड़े आहा कह के बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये है, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। बताओ जब वही रसूल रूठ जाए नाराज हो जाए और मुंह फेर करके चेहरे अकस फेर करके कब्र से वापस चले जाए, हर आदमी अपनी तन्हाई को जानता है, लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुल रहमान एक ना करता जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुल रहमान। मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है। वो असकी हुजूर वो बेहोश पड़े हैं, सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया क्या हार बना रखा है इब्न अब्दुल रहमान। अस्की या रसूलल्लाह मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियां चल रही हैं। और बड़ी सादगी से पूछा आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना, मेरी गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुंची ना। सरकार फरमाते हैं इब्न अब्दुल रहमान आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्ध दिल से पढ़ ले कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ कर देता है। हुजूर ने उसका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई, मैं भी सुन्नत पर अमल करती हुई आयत पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई तो मैं जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आखिर में ले जाए को घर पहुंचा दे, घर पहुंच गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया सलमान क्या हाल है। अस्की या रसूल अल्लाह इब्न अब्दुल रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा।
اب وہ زندہ نہیں رہے گا, وہ نہیں بچے گا, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. بس ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے, میرے گناہ. بس ایک ہی آقا, اب میرے آقا کریم آقا, اللہ اکبر, سننا کیسے کریم ہے, کیسے کریم ہے, کیسے کریم ہے. اللہ اکبر. فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے. یعنی یہ بتا دیتے کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے. گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے, بستر پہ سرے بالی, انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. اور حال یہ ہے آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ اکبر. بستر پہ آ کے سرے بالی بیٹھ گئے, پیشانی پہ ہاتھ رکھا. کیا حال ہے ابن عبدالرحمان, سدا پرور غریب نواز آقا, میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوگی. سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کی. اگر نالین مل جائے آقا کی, سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. لیکن ہائے عشق رسول, واہ عشق رسول, واہ غیرت عشق رسول. ابن عبدالرحمان نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا. جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا, ابن عبدالرحمان تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے, آپ کی گود بہت مقدس ہے. اور میرے سامنے جو آنکھیں, یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی. محیب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبدالرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے, اتنا آنسو بہایا. اللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے, گنہگار تو ہے نہیں, لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی, اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبدالرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا. جس کو آپ کے دل کا خیال ہو, قدرت کو اس کا خیال نہ ہو, آپ کے لیے وہ اتنا ہو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, اے ابن عبدالرحمان دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے. طاقت نہیں تھی, پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبدالرحمان, اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے, اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا. اتنا سننا تھا, چیخ ماری, میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا. چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی. یہ عشق والوں کا حال ہے. آج سب کا خیال, نبی کے دل کا کوئی خیال. شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے, اللہ اوپر جہیز ہم مانگے, اللہ اوپر جہالت کی دامت میں ہم پھرتے رہے. کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبدالرحمان زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانا چاہا, آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو, ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے, اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا, ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں, ارے سچا عاشق تو بن, حضور کے دل کا خیال تو کر, پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے کرم کی بات ہے, ان کے کرم کی جنازہ تو دور ہے, موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں. ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے, نظارہ تیرا. کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت, میں کہتا ہوں انہیں کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیز اللہ پر آقا فرماتے ہیں غسل دو, کفن پہناؤ, مجھے طلب کرنا میں خود آؤں گا. اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین میں, جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے,
انگلیاں پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں, انگلیاں رکھ کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چلنے, اس سے پہلے فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آج اتنے عبدالرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے, کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں. عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. اللہ اکبر, یہ ہے عاشقوں کی شان. لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی, ہم نے عشق کیا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے, علم نہیں ہے. علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے, استنجا کا طریقہ نہ جانے, غسل کا طریقہ نہ جانے, پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے, نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے, اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ. عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر, انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا. آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, عشق اور علم. آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, عاشق بھی بناؤ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا, عاشق بھی بنے گا جو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا. اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے رسول اے بے پناہی سے ہے بری, حیران میں شام میں کیا کیا کروں. میرا حافظ بنا, عاشق نہیں بنا, تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے, یہ آیتیں ڈھونڈے گا. اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی ناک نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے علم کا ہے, اس پہ محنت کرو, لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو, ان کو انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ. اللہ اکبر. اور ان کو آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ. یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, سنیوں کو چاہیے ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو, شادی کا خرچہ کم کرو. میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو, جلسوں کو بھی سستا کرو اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو. میں کہ سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا پیر اگر میرا پیر دنیا سے اگر چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا, اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے نہیں کر سکتا. لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا تجھے پشتینی سنی ہو, نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو, نسلن بعد نسلی مسلمان اور سنی بھی ویسا ہی ہو. ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو, یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا. اس لیے چادر کا مخالف نہیں, 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ, 1000 کی چادر چڑھا دو اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے اصالے ثواب سے بھر دو. چادر کے فیس آپ جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فیل پہ خوش ہوں گے. یاد رکھنا. اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال, میں منع نہیں کروں, چادریں ڈالو, چڑھے گی چادریں, لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1 لاکھ کی نہیں 1000 کی چڑھے گی اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے سارے ثواب کے لیے خرچ ہوں گے. امید ہے. اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50 اور 20 ہار ڈالنے کی بجائے 1 گلاب کے پھول پہ بھی اتفاق کر لو. یہ بات, اور آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ناک خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو. یاد
हो, और न ऐसे शोरा को बुलाओ कि जो इश्क मुस्तफा का सब, जो खुद बेचारा इश्क से नारी और अपने आप पर नफ्स का भारी, वो क्या आपको इश्क की लौ दे सकता है? इश्क तो आशिक दे सकते हैं। और याद रखना, उनको बुलाओ जो सिर्फ फिक्र रजा की बात नहीं करते पब्लिक को खुश करने के लिए, बल्कि वाकई फिक्र रजा की पाबंद भी हो। इस एतबार से मेरे इमाम ने तो यहाँ तक फरमाया, कोई नबी की नाक पड़े और दिल में सोचे कि मुझे शिरनी डबल मिलना चाहिए, तो गोया कि उसने अपनी नाक बेच दी शिरनी के आज ये सोचे जो नबी का सदका मिलेगा मिलेगा, ना मिले तो देने वाला कौन देता है? देने को ना चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मांग के मिले उसे सदका रसूल नहीं बल्कि भीख कहा जाता है। भिखारियों को मत बुलाओ अपने मजमे में, दरवेशों को बुलाओ जो मांग कर नहीं बल्कि अता करके जाओ। जब जलसों का बोझ हल्का करोगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम में इनकलाब आएगा, पूरी कौम तब्दील होगी। और तालीम पर ज्यादा खर्चा करो, और अगर नहीं पूरी कौम के लिए कुछ कर सकते तो अपने बच्चों के लिए कुछ करो। हमारे महाराजा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ईद पर चाय ड्रेस मत बनाओ, एक ही बनाओ, पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10 साल मेहनत की जरूरत है, एक वक्त वो आएगा इस्लाम इस्लाम और इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। लोग हमारे टैलेंट से खौफ सदा है, इसलिए न पढ़ने देते, न तिजारत करने देते, न सियासत करने देते, आपस में ऐसे उलझा रखा है। और एक आखिरी बात ये भी कह देता हूँ, मुसलमान आपस में मुत्तहिद